So hello everyone, I am back with another video. So tomorrow is your English 1 exam. I am talking about the class 10 ICSE board, and that is why I have decided to make some videos so that it will help you to make a quick revision. And if you have any doubt in any question, you can simply comment down. Okay. Look, this is a random video, and you know that I have a very tight schedule, and since I have decided to make the video, there will be some disturbance in the background noise also. So please try to cooperate with that. Our main motto is to uh, prepare well for the exam, and that is why I am making the video. And you can simply cooperate and you ignore the background noises. Okay, there are some construction work going on, so just ignore that. Okay, so we have already discussed 5 questions in the previous one. If you haven't watched that video, you can simply click on the I button. I will definitely pin it down, and you can check the first two, 1 to 5 question. Okay, so we are starting from number 6. So first question, without any further delay, let's start. So as soon as the sun rose, as soon as the sun rose, uh, as soon as the sun rose, the fog disappeared. Fine, no sooner. So no sooner basically no sooner আমরা নেগেটিভ ক্ষেত্রে ইউজ করি, বা as soon as থাকলে আমরা no sooner ইউজ করি, তাই না? তাহলে কি হবে দেখো, no sooner এর স্ট্রাকচার কি? বেসিক্যালি no sooner এর স্ট্রাকচার হচ্ছে no sooner প্লাস had অথবা no sooner প্লাস did। এটা আমরা খেয়াল রাখবো। তাহলে no sooner did the sun rise, then 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 হয় না, খেয়াল রাখবে, এটা খুব কমনলি কনফিউজিং থিং। no sooner এ আমরা ইউজ করি then হয় না, right? So we will definitely use then. So first one is incorrect. Look, we need to learn how to eliminate the options. Okay, there will be four options with a single question, right? And you need to learn how to just eliminate the options. Okay, it will be easier for you to understand. Okay, identify. So eliminate করব। ফার্স্টে no sooner then হয় না, than হয়। no sooner did the sun rise, ফাইন, then the fog disappeared। ওকে, no sooner had the sun rose, না had হলে আমরা ভার্বের থার্ড ফর্ম ইউজ করি, তো এখানে rise হলে ঠিক হতো, তাহলে এটা ভুল। then the fog disappeared। no sooner does তো হবে না যদি আমাদের এখানে কোয়েশ্চেনে past থাকে, rose past এ ছিল, যদি rises থাকতো আমরা do বা does এ যেতাম ডেফিনেটলি, তাহলে এটা ভুল। আচ্ছা, no sooner যেমন had দিয়ে থার্ড ফর্ম হয়, আমরা কিন্তু no sooner had এর জায়গায় যদি কোয়েশ্চেনে প্রেজেন্ট থাকে আমরা have বা has এও যেতে পারি, রাইট? আর ডিড হলে আমরা জানি ডিড এর ক্ষেত্রে আমরা ডু বা ডাজও যেতে পারি। রুল একই, পরের ভার্বটা বেস্ট ফর্ম হবে। তাহলে ডু বা ডাজ যদি এটা কোয়েশ্চেনে থাকতো অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য সান রাইজেস, তখন হতো নো সুনার ডাজ দ্য সান রাইজ অথবা নো সুনার হ্যাজ দ্য সান রাইজেন। তাহলে অপশন নাম্বার কোনটা ঠিক হবে? অপশন নাম্বার বি উইল বি দ্য কারেক্ট ওয়ান, রাইট? So option number B will be the correct one. Yes, this one, right? So let us move to the next one. Number 7, who can endure such an insult? Now they are asking you to convert it into assertive sentence, right? So we must remember that while changing from assertive to interrogative, যদি assertive এ not থাকে, we will remove the not in interrogative, but if there is not in the interrogative, we will remove the not in assertive, right? So not থাকলে not বাদ চলে যাবে। So for example, if I say I am a good boy, the question will be am I not a good boy, right? So who can endure such an insult? দেখো, anyone can endure, ফার্স্ট অপশনে আমাদের নট নেই, কিন্তু প্রথমে দেখো কোশ্চেনে আমাদের তো নট নেই, তার মানে অ্যান্সারে নট আসবে, তার নট নেই, এটাও বাদ চলে গেল। নো ওয়ান ক্যান এন্ডিওর সাচ, ওকে চলতে পারে। তারপর দেখা যাক এভরিবডি ক্যান এন্ডিওর সাচ এন ইনসাল্ট, নট নেই, বাদ চলে গেল। ক্যান নো ওয়ান এন্ডিওর সাচ এন ইনসাল্ট, না, ক্যান নো ওয়ান এন্ডিওর সাচ এন ইনসাল্ট, ফাইন। নো ওয়ান ক্যান এন্ডিওর, আমাদের তো অলরেডি কোশ্চেনে ছিল, তাহলে কোশ্চেন থেকে তো আমাদের অ্যাসার্টিভ করতে বলছে, তাহলে তো এটা কোশ্চেন হবে না, তাই না? তাহলে একটাই তো পড়ে রইল, অপশন নাম্বার কি, কোনটা? বি। আমাদের জানতে হবে যে কি করে এলিমিনেট করতে হবে। দেখো খুবই ইজি, গ্রামার কিন্তু খুবই মজাদার জিনিস, আমাদের শুধু জানতে হয় ঠিক প্রসেসটা, তাই না? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন, নাম্বার 8, হি ওয়াজ নট শিওর দ্যাট ইট ওয়াজ ইউ। তাহলে আমাকে বলেছে অ্যাফার্মেটিভ করতে, তাই না? তাহলে অ্যাফার্মেটিভ মানে আমাদের কি করতে হবে? এটা আমরা ইন্টারগেটিভ করতে পারি, কিন্তু একটা অপশনে ইন্টারগেটিভ নেই, তাহলে আমরা কিন্তু অন্যভাবেও করতে পারি। ইন্টারগেটিভ কেন বললাম? যদি লেখা থাকে মনে করো আই অ্যাম আ গুড বয়, এটাকে যদি কোশ্চেন করতে বলে আমরা একটা করতে পারি অ্যাম আই নট এ গুড বয়, আর একটা করতে পারি অ্যাম আই নট এ গুড বয়, আর একটা করতে পারি কি আই অ্যাম নট আ গুডকে করে দেবো ব্যাড, সরি ব্যাক হয়ে গেছে, পরীক্ষার আগে এটাই হয়, ব্যাড বয়, তাই না? তো আই এম নট এ ব্যাড বয়, তাহলে আমাকে বলেছে অ্যাফার্মেটিভ করতে, আমি কোশ্চেনে যেতে পারি, কোশ্চেন ফার্স্ট অপশন, কোশ্চেন দিয়ে একটাও করা দিই, ফাইন, থাকলে যেতাম। তাহলে বাকিগুলো দেখি,
he was sure that it was not you, he was not sure that it was you, আচ্ছা he was sure that it was not you, আচ্ছা তারপর দেখি he was doubtful whether it was you, he was doubtful, fine, অ্যাফারমেটিভ মানে জেনে রাখতে হবে নো নট নেভারটা বাদ চলে যাবে, তাই না? he was doubtful whether it was you মনে হচ্ছে হতে পারে, he was not, অ্যাফারমেটিভে তো নট আসে না, বাদ চলে গেল, আর এই সেন্টেন্সে নট আছে তাই এটাও বাদ চলে গেল, he was sure it was you, he was sure it was you, এখানে কিন্তু মিনিংটা পাল্টে গেল, বলছে সে শিওর ছিল না কিন্তু এখানে বলছে শিওর ছিল, তাহলে কোনটা হলো? অপশন নাম্বার বি উইল বি দ্য কারেক্ট ওয়ান। চলো আর দুটো কোশ্চেন আছে। নাম্বার 9, ডেসপাইট বিইং ইল, আচ্ছা খুব ভালো করে কান খাড়া করে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ডেসপাইট থাকলে কিন্তু অফ ইউজ হয় না, ইনস্পাইট অফে ইনস্পাইট থাকলে অফ হয়, ইনস্পাইট যখন থাকি তার সাথে আমরা অফ ইউজ করি, ডেসপাইটে অফ থাকবে না, এটা খেয়াল রাখবে কারণ পরীক্ষায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের দেয় আর আমরা ভুল করি, তাই না? তাহলে ডেসপাইট যখন আমাদের থাকে, ডেসপাইট মানে হওয়া সত্ত্বেও, তাই না, তখন আমরা ইউজ করি অলদো। নাও ডেসপাইট জেনারেলি ফর্ম দ্য সিম্পল সেন্টেন্স and although generally form the complex sentence, right, because there is a subordinate clause. Now কি বলছে, although despite being, এই ধরনের সেন্টেন্স হলে দুটো আগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সকে ভেঙে নাও, সে স্কুলে গেছে, he went to school, despite being ill মানে সে অসুস্থ ছিল, তাহলে he was ill, he went to school, দুটো সেন্টেন্সকে ভেঙে নেবো। তাহলে ফার্স্ট সেন্টেন্স বলছে although he was ill, but although তে বাট হয় না, বাট কম্পাউন্ডে হয়, although he is, কোশ্চেনে তো was আছে তাহলে is হবে না, এটাও বাদ, although he was ill he went to school হতে পারে, although being ill, although পরে সাবজেক্ট আছে তাই এটা হবে না, তাহলে একটাই অপশন নাম্বার পড়ে এলো সি, ইজি, মজাদার। লাস্ট কোশ্চেন, দ্য পুলিশ আর ইনভেস্টিগেটিং, আচ্ছা কোনো পণ্ডিত বা আমাদের মধ্যে যদি কোনো এমার্জিং কোনো ট্যালেন্ট থাকে তারা কখনো ভাববে না যে পুলিশের পরে ইজ হয়, পুলিশ ম্যানে আর হয়, পুলিশ ম্যানে ইজ হয়, পুলিশ থাকলে সবসময় আর হয়, এটা কিন্তু ঠিক। পরীক্ষায় কোনো রকম আমরা পাণ্ডিত্য দেখাবো না, আমরা একবারও ভাববো না যে পরীক্ষায় কোশ্চেনে ভুল আছে, উইল অলওয়েজ ট্রাই টু attempt the question thinking that everything was correct or everything is correct. If there is any kind of error, if there is any kind of mistakes from the board, they will definitely try to communicate with you through the invigilator, right? So do not try to make any kind of do not try to implement any kind of intellectual skills of yours, okay, thinking that there is an error, সবসময় কোশ্চেন ঠিক আছে ভেবে নেবে। আচ্ছা, দ্য পুলিশ আর ইনভেস্টিগেটিং দ্য ম্যাটার, কি বলছে, দ্য ম্যাটার, এটা ভয়েস চেঞ্জ করতে বলছে অবভিয়াসলি, কারণ ম্যাটারটা অবজেক্টে আছে, আর আমরা জানি লিভিং থিংকে আমরা কি বলি, ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, আর নন লিভিং থিংকে বলি ডাইরেক্ট অবজেক্ট, তাই না? তাহলে এটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট। আচ্ছা, দ্য পুলিশ আর ইনভেস্টিগেটিং দ্য ম্যাটার, ফাইন, তাহলে কিসে আছে, কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে, আর প্লাস মানে এখানে বি ভার্ব প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, তার মানে কন্টিনিউয়াস আছে, কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার কি হয় না, বি ভার্ব প্লাস বিইং, তাই না? তাহলে আই এম প্লেইং ফুটবল, ফুটবল ইজ বিইং প্লেড বাই মি, তাহলে এখানে আছে দ্য ম্যাটার, ফাইন দ্য ম্যাটার। দেখো একটা আমাদের কোশ্চেন আছে প্রেজেন্টে, এখানে দিয়েছে ওয়াজ, এটা বাদ দিয়ে দাও, কোশ্চেন আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, এখানে দিয়েছে হ্যাজ বিন ইনভেস্টিগেটেড পারফেক্ট, এটাও বাদ দিয়ে দাও, দুটো পড়ে রইলো। কন্টিনিউয়াস আমরা বলেছি বিইং আছে, এখানে আইএনজি আছে, একটাই অপশনে আছে, বাদ বাকি আর দেখার দরকার নেই। এখানে যদি ম্যাটার ইজ ইনভেস্টিগেটেড কখন হতো, যদি থাকতো দ্য পুলিশ ইনভেস্টিগেট দ্য ম্যাটার, তখন আমরা এটা করতাম, তাহলে এটা হবে অপশন নাম্বার সি, খুব ইজি। So this was a short video. If you like this one, definitely you can like the video, share it with your friends, and if you are new to the channel, definitely you can subscribe for future updates. I'll try to make some more videos for so that you can make a quick revision for the tomorrow's exam, and if you have any doubt in any question, you can simply comment down your question. I will try to make another video. Okay, so thanks for watching, and if you want to follow me on the social media platform, you can simply follow this channel. I am available on YouTube, Facebook, Insta, Telegram, and also in Google. So you can join the Telegram channel, it is free of cost, there will be 1 question and 4 options, you can simply assess your strength in grammar. Okay, so that's it for the today's video, and for more updates don't forget to follow this channel. Thank you.